सत श्री अकाल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं थोड़ा भुलरजीत सिंह ते बुलेटिन दे विच सब तो पहला गल करते हैं इस वेले दी वड्डी खबर दी। जी हां, केंद्र दा पंजाब दे सरहदी किसानां उत्ते एक वड्डा इल्जाम लग्गिआ है। केंद्र वालों इल्जाम लगाया गया कि वह ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पुछगिछ में खुलासा होया कि सरहदी जिलियां जिवें कि गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर ते अबोहर विच यूपी बिहार तो आए मजदूरों तो बंधुआ मजदूरगी करवाई जाती है। BSF ने 2019 तो 2020 दौरान 58 बंधुआ मजदूरों को छुड़वा के पुलिस के हवाले किया है। गृह मंत्रालय की चिट्ठी जिहड़ी कि DGP ऑफिस भी आई है और चीफ सकत्तर नूं भेजी गई और नाल ही रिपोर्ट मंगी गई और कार्रवाई के लिए भी निर्देश दिते गए ने। इल्जाम लग्या कि जिहड़े पंजाब दे बॉर्डर एरिए ने, बॉर्डर सरहदी जिले ने, उत्थों के किसान जिहड़े बाहरले मजदूर आउंदे ने, बिहार यूपी तो मजदूरी करन आउंदे ने, उन्हां नूं पहलां तां नशे दा आदी बनवाउंदे ने, फिर नशे दा आदी बना के उन्हां नूं बंधक बना के उन्हां तों काम करवाया जांदा, जिस दे उपर बकायदा एक चिट्ठी DGP मुख सकत्तर नूं लिखी गई है और गृह मंत्रालय नूं रिपोर्ट सौंपण लई कहा गया। तुहानूं दस दईए केंद्र वल्लों सिद्ध तौर दे उपर इल्जाम लगाया गया। उन्होंने नाल ही हवाला दिता कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅਬੋਹਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ BSF ਨੇ 2019 ਤੋਂ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 58 ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ BSF ਵੱਲੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੋੜ ਰਹੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਤਾਂ केंद्र के वालों जिस मौके जिस टाइमिंग के उपर यह लैटर भेजा गया तो कई सवाल खड़े कर रहे हैं और ना केवल सत्ता धिर बल्कि विरोधी धिर के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं और किसान भी इसका सख्ती के नाल विरोध करते नजर आ रहे हैं। किस तरीके देखते हो इस चिट्ठी जी केंद्र सरकार के वालों भेजी गई है? तो किसी तकनीकी कारण करके साडा संपर्क साडे सहयोगी ना नहीं हो पा रहा, पर वड्डी खबर इस वे दस रहे हैं कि केंद्र के वालों सीधे तौर के उपर सरहदी इलाकों तौर के उपर सरहदी इलाकों के पंजाब के किसानों के उपर इल्जाम लगा कि वह जो यूपी ते बिहार तो मजदूर इत्थे काम करने आउंदे ने, उन्होंने बंदी बना के उन्होंने पहला नशे दा आदी बनाउंदे ने, फिर उन्होंने तो बंधक बना के काम लैंदे ने अपने खेतों के विच या होर काम कराउंदे ने, जिसका खुलासा उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है जिस दे विच हवाला दिता कि चिट्ठी के मुताबिक BSF बॉर्डर सिक्योरिटी की पुछगिछ में खुलासा होया कि सरहदी जिले जिन्हों के नाम बकायदा दिता गया जिलों का गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर, अबोहर विच जिथे कि बाहरों आए मजदूरों को बंधुआ बना के उन्होंने तो करवाई जी मजदूरी करवाई जाती है और जिस इस चिट्ठी के लिखा गया कि BSF ने 2019 तो 2020 एक साल की रिपोर्ट सौंपी है, जिस 58 बंधुआ मजदूरों को इन्होंने किसानों के कोलों छुड़ा के पुलिस के हवाले का भी जिक्र इस चिट्ठी के किया गया है। और नाल ही पंजाब सरकार नूं DGP ऑफिस और गृह विभाग तो इस मुतलक रिपोर्ट तलब की गई और कार्रवाई की मंग भी की गई है। ਅਸੀਂ ਗੱਲ कर रहे हैं केंद्र सरकार के उस चिट्ठी जिस दे विच पंजाब के सरहदी किसानों के उपर वड्डे इल्जाम लगाए गए हैं कि वो ਜਿਹੜੇ बिहार यूपी तो ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक उस चिट्ठी के होया जिहड़ी कि पंजाब के मुख सकत्तर DGP नूं और गृह विभाग नूं भेजी गई है, जिस दे विच रिपोर्ट सौंपण के लिए कहा गया और गृह मंत्रालय की इस चिट्ठी के मुताबिक जिहड़ी ये रिपोर्ट जिसका हवाला केंद्र के वालों लगातार किसी न किसी मुद्दे ते पंजाब दे नाल विवाद वाला माहौल है वो नज़र आ रहा। ताज़ा एक चिट्ठी फिर तो विवादों का कारण बनी हुई है। केंद्र के गृह विभाग ने एक चिट्ठी जिहड़ी भेजी है, उस चिट्ठी ने कई तरह की राजनीति खड़ी कर दी है कि पंजाब दे विच आके यूपी या बिहार के जिहड़े लेबर वाले ने जां जिहड़े मजदूर ने कि उन्होंने वाकई पंजाब में नशा दिता जाता है। आखिर ऐसी चिट्ठी क्यों लिखी गई है, आखिर सच की है? साडे नाल पंजाब के लेबर मिनिस्टर ने बलबीर सिंह सिद्धू साहब, जिहड़ी चिट्ठी आई है बड़ी हैरान कर देने वाली है। पंजाब के DGP और चीफ सैकटरी को चिट्ठी लिखी गई है केंद्र के गृह विभाग के वालों, कहते यूपी और बिहार के जोड़े मजदूर पंजाब आते हैं खास करके बॉर्डर के इलाके कहते उन्होंने नशे का आदी बना के
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 500 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਪੈਦਲ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਟਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਚ ਪੈਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ 45-46 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਪੀੜੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਡਾ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਉੱਥੋਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਝੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹ ਚਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਵਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ALC ਹੈ, ਥੱਲੇ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪੱਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੇਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਲੇਬਰ ਨੇ ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਸੁਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਐਜ਼ ਏ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਭੱਠੇ ਵਾਲੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲੇਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਲੇਬਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਸਲਮ ਏਰੀਆ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਲਮ ਏਰੀਏ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਆਖਿਰ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ? ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਆਖਿਰ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਸੀ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ? ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 2-3 ਨਜ਼ਰੀਏ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਈ ਪੁਸਤਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਉਹ 58 ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ,
ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰੋਨਸ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਵਾਓਗੇ? ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਲੱਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੂਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਗਏ, ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੇਬਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਲੇਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਹੋਰ ਕਿ ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਮਹਿਕਮਾ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅਬੋਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਔਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਦਾ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਕੜੇ ਆ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਵਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਦਾਂ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਕਲਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਲੈਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਕਿ 2017 ਚ ਚੋਣਾਂ ਸੀ, 2016 ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟੂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਗੱਲ ਆ। ਬੀਐਸਐਫ ਨਾ ਪਕੜਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬੀਐਸਐਫ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੈਟਰ ਨਾ ਲਿਖਦੀ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਕੰਮ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ, ਘਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਲਾਪਲੂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਲੈਟਰ ਕਿਉਂ ਲੀਕ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਚਲਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਸ ਤੁਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।